नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारमुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं सततं नमामि। शान्तकारं शेषसद्गुणयुतं चन्द्रावतारं प्रभुं लोकातीतं महोदयं सुखकरं ज्ञानैकगम्यं प्रभुं ध्यानेनाखिलपापतापहरणं प्राज्ञे समीपं सदा सदैव करुणाकरं गुरुवरं कबीरमानन्दं कबीरमानन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु कबीर अति धीर वीर फक्कड़ फकीर करुणामयं सद्गुरु कबीर भक्त हितु तन धारी प्रगट निरामय निर्गुण सगुण निज भक्त हित तन धारी प्रगट निरामय। तुम आदि ब्रह्म स्वरूप अगमय गम में अनुपलीला रूप अखंड खंड प्रचंड खंड अखंड हंसन भूप अखंड खंड प्रचंड ज्ञान अखंड खंड भूप सद्गुरु कबीर अति धीर वीर फक्कड़ फकीर करुणामयं सद्गुरु अति धीर जब जब तुम्हारा नाम स्मरण किया जब जब तुम्हारा नाम ले भक्तों ने अति स्मरण किया चारों युगों में धारी तन त्रैता
में दारी तन प्रयताप कष्ट हरण किया। सद्गुरु कबीर अति धीर वीर पकड़ फकीर करुणामय। सद्गुरु कबीर अति धीर पकड़ फकीर करुणामय। यह आश है धर्मदास की सुख राशि पूरन कीजिए। यही आस ये धर्मदास की सुख राशि ये पुराण किए। निज जान जन मंगल भवन सुख शांति सबको दीजिए। निज जान जन मंगल भवन सुख शांति सबको दीजिए। सद्गुरु कबीर अति धीर वीर पकड़ फकीर करुणामय। सद्गुरु अति धीर पकड़ फकीर करुणामय। पकड़ फकीर करुणामय। फकीर करुणामय। जय करुणामय जय कबीर शत सुकृत गही लागो तीर। जय करुणामय सुकरे गए लागोते। भव सागर है गहिर गंभीर ताते सुमिरो सत्य कबीर। भव सागर है गहर गंभीर ताते सुमिरो सत्य कबीर। जय करुणामय जय कबीर शत सुकृत गही लागो तीर। जय करुणामय जय कबीर सत सुकृत गहो लागोते। जन्म जन्म के मीते है पीर ताते सुमिरो सत्य कबीर। जन्म जन्म के मीठे पीर ताते सुमिरो सत्य कबीर। नानक दादू मति के धीर सो भी सुमिरे सत्य कबीर। नानक दादो मति के दे वो भी सुमरे सत्य कबीर। जय करुणामय जय कबीर शत सुकृत गही लागो तीर। जय करुणामय जय कबीर सत सुकृत गए लागोते। धर्मदास गुरु सेवी कबीर सो भी लागे भव से तीर। धर्मदास गुरु सेवे कबीर तासे लागे भव से तीर। जो जो आए शरण कबीर सो सब लागे भव से तीर। जो जो आए शरण कबीर सो सब लागे भव से तीर। जय करुणामय जय कबीर शत सुकृत गही लागो तीर।
जय करुणामय जय हो कबीर सत सुकृत गई लागो ते आदि लागो ते सत सुकृत गही लागो तीर सत सुकृत जय लागो ते बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। विश्ववंदनीय प्रातस्मरणीय अखिल ब्रह्मांड आदि पिता परम पिता परमात्मा सदगुरु कबीर साहेबના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન। અહીં ઉપસ્થિત આજનો આ પવિત્ર પ્રસંગ જે આવા સુંદર મજાના સદગુરુના જ્ઞાન યજ્ઞ સપ્તાહનું આયોજન પૂજ્ય અમારે સુશીલાબેન મગનભાઈ દ્વારા સુંદર મજાના આ સદગુરુના જ્ઞાન યજ્ઞ સપ્તાહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું અને એ સદગુરુના જ્ઞાન યજ્ઞ સપ્તાહનો લાભ લેવા અહીંયા ઉપસ્થિત અમારે પૂજ્ય ગુરુદેવ એની સાથે હમણાં જ આપણી વચ્ચેથી વિદાય લઈ અને જ્યાંની કુમારિકાઓએ સુંદર મજાનું સ્વાગત ગીત આપણને રજૂ કર્યું એવા પૂજ્ય પ્રભુદાસજી સાહેબ, પૂજ્ય કથાકાર શ્રી નામ તો હું જરાક સંજય બાપુ, અજય બાપુ, બીજા અમારે ભગવાન ભાઈ, બીજા આદરણીય સંત મહાપુરુષો, આપ સર્વ અહીંયા ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, આ સદગુરુની જે આ જ્ઞાન યજ્ઞનો સપ્તાહ, જે આ બ્રહ્મ નિરૂપણ ગ્રંથ છે, આ બ્રહ્મ તત્વની ચર્ચા એ બે જણા વચ્ચેની ચર્ચા છે। ઠીક છે કે આપણે તો આ જાહેરમાં ચર્ચા કરીએ છીએ, પરંતુ આ ગુપ્ત ચર્ચા છે। આ ચર્ચા અતિ દુર્લભ અને ખૂબ જ ગુપ્ત ચર્ચા કે જે એક એવો ગુરુ કે જે અત્યાર સુધી થયો નથી અને આગળ થશે કે કેમ એ પણ હજી નિશ્ચિત નથી, એવો ગુરુ અને એવો ને એવો એનો શિષ્ય। જોવા જઈએ ને તો અત્યાર સુધી ધર્મદાસજી જેવો કોઈ શિષ્ય થયો પણ નથી અને આગળ થશે કે કેમ એની કલ્પના કરી શકીએ એમ પણ નથી, કારણ કે સમય તો દિવસે દિવસે બદલાતો જાય છે। એટલે એવા ઉચ્ચ ગુરુ અને ઉચ્ચ શિષ્ય વચ્ચેનો આ ગુપ્ત સંવાદ એ બાંધવગઢના ડુંગરામાં એવા વટવૃક્ષની છાંવમાં ધર્મદાસજી સાહેબને સદગુરુ કબીર સાહેબ સમજાવી રહ્યા છે, ઉપદેશ આપી રહ્યા છે અને એ ઉપદેશ આપણને અહીંયા સાંભળવા મળી રહ્યો છે તો કોના માધ્યમે? મહાભારત બધાને ખ્યાલ હશે, મહાભારતમાં છે ને, મહાભારતનું યુદ્ધ જ્યારે લડવાની શરૂઆત કરવામાં આવી ત્યારે દુર્યોધનના પિતા કે જે પોતે અંધ હતા અને એમને એમ થયું કે મારે યુદ્ધ નિહાળવું છે અને મારે યુદ્ધ નિહાળવું છે એટલે એમણે કૃષ્ણ આગળ રજૂઆત કરી કે આપ એક કામ ન કરો, મને યુદ્ધની વચ્ચે બેસાડી દો અને પછી જે કંઈ પણ થાય એ મને કહેતા રહો, કહેવા માટે મને કોઈક। ત્યારે કૃષ્ણએ કીધું જો એવું તો શક્ય બને નહીં, જો એવું કરીએ તો ગમે તે તરફથી ગમે તે પક્ષથી બાણ આવે અને તમને જ્યાં બેહાડ્યા હોય તમને વીંધી નાખે, તો એ તો શક્ય ન બને। તો કે મારે યુદ્ધ નિહાળવું છે, યુદ્ધના મારે પૂરેપૂરા અહેવાલ પ્રાપ્ત કરવા છે। પોતે અંધ છે અને અહેવાલ પણ પૂરો જોઈએ છે કે યુદ્ધમાં કોણ લડી રહ્યું છે, કેવી રીતે લડી રહ્યું છે, આ પૂરેપૂરો માહોલ મને સમજાય એવી રીતે તમે કંઈક ગોઠવણ કરી આપો। અને ત્યારે છે ને, ત્યારે સંજયને થોડાક સમય માટે એને દિવ્ય નેત્ર આપવામાં આવે છે, દિવ્ય નેત્ર।
અને એ દિવ્ય નેત્રના માધ્યમથી સંજય બેઠો ત્યાં ધૃતરાષ્ટ્રની સામે છે, પણ એ ત્યાં બેઠો બેઠો યુદ્ધના બધા જ અહેવાલ એ એમને કહી સંભળાવે છે. એવી જ રીતે આ સદગુરુનો ગ્રંથ જે છે, સદગુરુનો ગ્રંથ એ ખૂબ જ ગુપ્ત ગ્રંથ છે. એ ધરમદાસજી અને સદગુરુ કબીર સાહેબ વચ્ચેનો સંવાદ છે, પણ એ સંવાદ આપણને અહીંયા પ્રાપ્ત સુલભ છે તો એ સુકૃત નામના દાસના માધ્યમથી સુલભ છે. જે સુકૃત પોતે સદગુરુના ધ્યાનમાં નિર્મગ્ન છે, અને એ સદગુરુના ધ્યાનમાં નિર્મગ્ન થઈ જેણે પોતાના આત્મના સાક્ષાત્કાર કર્યા છે, અને એ એક સમયમાં બે ઠેકાણે ઉપસ્થિત છે, એવા સુકૃત નામના દાસના મારફતે આપણને આ ગ્રંથ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સુકૃત પોતે જે ધર્મદાસજીને સદગુરુ કબીર સાહેબ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે એને એ ગ્રંથબદ્ધ કરી રહ્યો છે. આવો એક ગ્રંથ નથી, એણે એવા ઘણા ગ્રંથો રચ્યા છે, ઘણા ગ્રંથોની એણે રચના કરી છે. અને એ ગ્રંથો એ સદગુરુ કબીર સાહેબ અને ધર્મદાસજીના સંવાદ સાથે સાથે બીજા સાથેના સંવાદો પણ એ સુકૃતે પોતાના ગ્રંથમાં અંકિત કર્યા છે. એ સુકૃત અને એના માધ્યમે જ્યારે આપણને આ સુંદર મજાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો છે, તો પહેલાં તો હું તમને જણાવી દઉં કે આ સદગુરુનો ગ્રંથ એ એવો ગ્રંથ છે કે આમાં બીજી કોઈ ચર્ચા આવતી નથી. આમાં ફક્ત ને ફક્ત બ્રહ્મ તત્વની ચર્ચા છે, ઈશ્વર પ્રાપ્તિની ચર્ચા છે. એટલે જેને પૂર્ણ આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય એ આનંદ પ્રાપ્ત કરવા માટેનો આ ગ્રંથ છે. જીવનમાં પણ સુખ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવી હોય અને જીવન પર્યંત પણ આનંદ પ્રાપ્ત કરવો હોય તો એના માટેનો આ ગ્રંથ છે. એટલે તમને અંદર કદાચ એવા અંદરથી ઈચ્છા થાય કે સારું આમાં તો કંઈ બીજું કંઈ આવ્યું જ નહીં, અમે તો રાહ જોઈને બેઠા હતા. એટલે આ ગ્રંથમાં એવી કોઈ ચર્ચાઓ આવવાની નથી. આમાં જો ચર્ચાઓ થશે તો ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, જો યોગ કરવો તો યોગ કેવી રીતે કરવો, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, જ્ઞાન અર્જિત કરવું તો એ જ્ઞાન કેવી રીતે અર્જિત કરવું, અને એ ઉપાસનાઓની જે વાત છે એ જ વાત આ ગ્રંથમાં પૂર્ણ રીતે કરવામાં આવી છે. જે ધર્મદાસજીને એ ધર્મદાસજી સુકૃત છે, પુણ્યનું અર્જિત કરવાવાળો સુકૃત, એને પણ સુકૃત કહેવાય. જે પુણ્ય કર્મોને અર્જિત કરે એ પણ સુકૃત. એ ધર્મદાસજી એક પછી એક પૂછી રહ્યા છે, કારણ કે ધર્મદાસ છે ને એ જાતના વાણિયા છે. ધર્મદાસ જાતનો વાણિયો છે, અને વાણિયાને તો આપણે જાણીએ એ કશું બાકી રાખે, બધું જ પ્રાપ્ત કરી લે, કશું જ બાકી રહેવા દે. એ બધું જ ધર્મદાસજી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ સાહેબને પૂછી રહ્યા છે. અને એ ક્યારે પૂછી રહ્યા છે તો એ પણ તમને જણાવું તો ધર્મદાસ છે એ ધર્મદાસ ને સાહેબની શોધમાં ધર્મદાસ નીકળ્યા છે. કોઈ પૂર્ણ ગુરુની શોધમાં ધર્મદાસ નીકળ્યો છે, અને એ પૂર્ણ ગુરુની શોધમાં ફરતા 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 એક વખતનો પ્રસંગ છે કે ધર્મદાસજી એના ઠાકોરજી માટે, કારણ કે ભોજન પોતાના માટે ભોજન તૈયાર કરે છે, તો ભોજન તૈયાર કર્યા પછી ચુસ્ત વૈષ્ણવ હોવાના કારણે એ ધર્મદાસ એક ખીચડી તૈયાર કરી એના ઠાકોરજીને ભોગ લગાવે છે. ભોગ લગાવ્યા બાદ પછી એ જોવે છે કે લાકડાની અંદરથી અનેકો કીડીઓ ઉભરાઈ રહી છે, અને આ કીડીઓને મરતી જોઈ ધર્મદાસજીને એમ થઈ જાય છે કે આ તો આ ભોગ મારા ઠાકોરજીને લાગે. હવે આ ભોગ જો ઠાકોરજીને ન લાગે તો પોતે ખાઈ ન શકે, જ્યાં સુધી ભોગ ન લાગે ત્યાં સુધી પોતાને ખવાય નહીં. તો કે કરવું શું? તો કે ચલો કોઈ સંત હોય કે આસપાસમાં કોઈ અભ્યાગત મળી જાય તો એને આપણે આ ભોજન કરાવી દઈએ. અને જોવે છે એ જ સમયે સદગુરુ એ ધર્મદાસજીને ચેતવવા માટે ને જગાડવા માટે એ જ ઠેકાણે બિરાજમાન છે. નિકટમાં એક વટવૃક્ષની નીચે સદગુરુ કબીર સાહેબ બિરાજમાન છે. ધર્મદાસજી જોવે છે કે હા આ એક સંતો બિરાજમાન છે, અને એ સંત આગળ જઈને ભોગ ધરી દે છે કે લો સંતજી આ પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. અને જેવો જ સાહેબ એને પહેલો જ પ્રશ્ન ધર્મદાસજીને એમ કહે છે કે ધર્મદાસ, જે ભોગ તારા ઠાકોરજી સ્વીકાર નથી કરતા એ ભોગ મારાથી સ્વીકાર થાય ખરો? અને ધર્મદાસ અચંબિત થઈ જાય છે. એમ કહેતા જ સાહેબ એ જે પાત્ર છે એના ઉપર ઢાંકેલા વસ્ત્રને હટાવી દે છે. જેવું જ વસ્ત્ર હટાવે છે અંદરથી કીડીઓ સજીવન થઈને નીકળવા લાગે છે.
ધર્મદાસ આ જોઈ રહ્યો છે, અચંબિત થઈને જોઈ રહ્યો છે, અને સદગુરુ કબીર સાહેબ ત્યાંથી અંતર ધ્યાન થઈ જાય છે. એ સાહેબની શોધમાં એને નક્કી થઈ જાય, નિશ્ચિત થઈ જાય છે કે આ જ એ પુરુષ છે જેની મારે શોધ છે, આ જ એ સંત છે, આ જ એ ગુરુ છે જેની હું શોધ કરી રહ્યો છું. અને ધર્મદાસ એ સાહેબની શોધમાં આકુળ વ્યાકુળ થઈ ચારેય દિશાઓમાં ભટકી રહ્યો છે. ચારે દિશાઓમાં ભટકતા 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 કોઈ સંત મળી જાય છે. એ સંત એ ધર્મદાસને આકુળ વ્યાકુળ જોઈ ધર્મદાસજીને કહે છે કે ધર્મદાસ તારે શું ચિંતા છે? ધર્મદાસનું એ સમયનું નામ દામોદર શેઠ છે. આ તો આપણે ધર્મદાસ કહીએ, પણ એ સમયમાં દામોદર શેઠ, એ દામોદર શેઠને ઓલા સંત પૂછે છે તારે તકલીફ શું છે, તું આકુળ વ્યાકુળ કેમ છે? ત્યારે એ કહે છે કે હું એક સંતની શોધમાં છું, અને જેને હું હજી સુધી મળી શક્યો એને શોધી રહ્યો છું. તો એ મને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય? હવે સંત હશે, સંતે સ્વાભાવિક એને માર્ગ બતાવી દીધો કે તું એક કામ કર કે તું છે ને એક ભંડારાનું આયોજન કર, અને ભંડારો હોય તે સાધુ સંત ચોક્કસ ઉપસ્થિત થાય. અને એટલે ધર્મદાસજી ખટ દર્શનનો ભંડારાનું આયોજન કરે છે. ખટ દર્શન કે જ્યાં કોઈ પણ જાતની ભેદભાવ વગર પૂરા ભારત વર્ષથી સંતો એકત્રિત થાય, અને એ સંતોમાં કે તારો સાહેબ પણ ત્યાં તને મળી જશે. એ ધર્મદાસ ત્યાં રાહ જોઈને બેઠો છે. હવે ધર્મદાસજી પાસે કોઈ કમી નથી. 5600 કોટી દ્રવ્યનો માલિક છે ધર્મદાસ. 5600 કોટી દ્રવ્ય રૂપિયા નહીં, 5600 કોટી દ્રવ્ય એટલે હીરા જવેરાત બાણેક, એનો માલિક ધર્મદાસ. અને એ ધર્મદાસ સદગુરુની શોધમાં આ ભંડારામાં જે સંતો આવે, જેને જે જોઈએ ઉપહાર સ્વરૂપ ભેટ આપે છે, પણ એને ક્યાંય સાહેબનો ભેટો થતો. એ આકુળ વ્યાકુળ ધર્મદાસ પછી પદ ગાય છે, મેં ઢૂંઢ ઢૂંઢ કે હારા સદગુરુ મિલા ન દર્શ તુમ્હારા. काशी मथुरा और द्वारिका ढूंढा गढ़ गिरनारा, सदगुरु मिला न दर्श तुम्हारा. ये धर्मदास जी ना शब्दों है. धर्मदास रोता रोता आ शब्दों गाय है कि साहेब हूँ तमने क्यांय शोधी न शक्यो, मैं एवी कोई ठेकाणुं बाकी नहीं राख्युं कि ज्यां साहेब मैं तमने न शोध्या होय. ए उल्लेख करे छे कि आ बधा ज ठेकाणे हूँ फर्यो छुं, पण क्यांय हूँ आपने शोधी शक्यो. अने त्यां सदगुरु एने कहे छे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूरत में ना काबा कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत मिल जाओ पल भर की तलाश में, मैं तो हूँ विश्वास में. ए धर्मदास जी ने, ए सदगुरु कबीर साहेब धर्मदास जी ने संबोधी ने कहे कि धर्मदास तू अहीं तहीं भटकी रह्यो छे, पण ए बधे ठेकाणे हूँ छुं, हूँ तारी जोड़े छुं. तू मने याद कर, तू मारा पर पूर्ण विश्वास राखी मने स्मरण तो कर, हूँ तारी सामे साक्षात उपस्थित थई जाऊँ. एवी रीते छे ने आपणे परमात्मानी शोधमां અહીં તહીં બધે જ ભટકીએ છીએ. ક્યારેક કંઈક તકલીફ આવી જાય તો મંદિરે જતા રહીએ, તકલીફ આવે તો મંદિરે જઈએ, બાકી મંદિરે આપણે જતા નથી. કંઈક એવી જરૂરિયાત આવી જાય તો મંદિરે પહોંચી જઈએ, આ મંદિરે નહીં તો બીજા મંદિરે, બીજે નહીં તો ત્રીજે. પણ જો સાહેબના દરબારમાં એકવાર જે કોઈ આવી જાય ને, એક જ વાર સાહેબ પાસે એવી જડીબૂટી, એવી ઔષધિ છે ને કે સર્વ પ્રકારના એના રોગ છે ને બધાનું હરણ એક ઠેકાણે થઈ જાય. એ જ સદગુરુ આ મંગલાચરણમાં એ જ વાત કહેવામાં આવી છે. આ બ્રહ્મ નિરૂપણનો પહેલો જ શ્લોક મંગલાચરણ, અને મંગલાચરણમાં સદગુરુ કબીર સાહેબ એ જ વાત અહીંયા ગ્રંથ કરતા કહે છે કે नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारण करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं वंदे कर्म रेखा प्रशांते. प्रथम मंगलाचरणમાં સ્પષ્ટતાથી સમજાવી આપવામાં આવે છે, સ્પષ્ટ રીતે, એકદમ સ્પષ્ટ રીતે, કે જે કારણ કરણને પણ હરી લે, કે જેના આધારથી જ કારણ છે અને કરણ છે. એટલે જે કરતા છે એ પણ એ છે, અને જે કરાવી રહ્યો છે એ પણ એ છે. જે કારણ પણ છે અને કરણ પણ છે. અને એવાના શરણમાં જો તમે પહોંચી જાઓ, એવો એક જ સદગુરુ છે.
અત્યાર સુધી એક જ થયો છે, હવે આગળ થશે કે કેમ એની કોઈ સ્પષ્ટતા નથી. એવો એક જ ગુરુ, અને એની શરણમાં જે પહોંચી જાય કે જેના આધાર પર જ આખી સૃષ્ટિ નભી રહી છે, જેના આધાર પર જ બધું જ ચાલી રહ્યું છે, એવો ઈષ્ટ, અને એના શરણમાં જો કોઈ પહોંચી જાય ને તો આપણે બધા એવું કહીએ છીએ કે એકવાર વિધાતાના લેખ લખાઈ જાય ને તો એના પર કોઈ મેઘ મારી શકે. આપણે એવું કહીએ છીએ ને, આપણે બધા એવું કહીએ છીએ. પરંતુ અહીંયા તો એ વાતને ખોટી સાબિત કરે છે. તદ્રૂપમ સદગુરુમ વંદે કર્મ રેખા પ્રશાંતએ, કે એની રેખાને પણ જો કોઈ પરિવર્તિત કરી આપે તો એ એનો સદગુરુ છે, એ એનો ગુરુ છે, એ એનો ઈષ્ટ છે, એ એનો પરમાત્મા છે. પણ એ કાર્ય સાર્થક ક્યારે થાય? તો સાહેબ કહે મેં તો હું વિશ્વાસ મેં. એના ઉપર પૂરેપૂરો વિશ્વાસ, પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા જ્યારે એના ઉપર કાયમ થઈ જાય ત્યારે તમારું એકેય એવું કાર્ય નથી કે જે એનાથી છૂટી જાય. ભજનોમાં તો સદગુરુ કબીર સાહેબે એવું કીધું છે કે એ જ પરમાત્મા છે. જ્યારે ચોર બને ને તો એ ચોર પણ એ જ પરમાત્મા છે, અને ચોર બની ચોરી કરતો હોય તો ચોરી કરવાવાળો પણ એ જ પરમાત્મા છે. અચ્છા, ચોરને પકડવાવાળો પણ એ છે. ચોરને પકડવાવાળો એ, ચોરને સજા કરવાવાળો એ, અને સજા ભોગવવાવાળો પણ એ. જ્યાં જુઓ ત્યાં એક જ પરમાત્મા, એક જ દિશતો થઈ જાય. પણ ક્યારે? જ્યારે એને સદગુરુ પર પૂર્ણ વિશ્વાસ થઈ જાય.